नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, આપણે ધોરણ 9 ની અંદર હિન્દી વિષયમાં 1 થી 5 પાઠ, પહેલી કવિતા, બીજો પાઠ, ત્રીજો પાઠ, ચોથું કાવ્ય અને પાંચમો પાઠ, ત્યાં સુધીનો આપણો અભ્યાસક્રમે ક્લિયર કર્યો। હવે પછી પાઠ નંબર 6 मेरी बीमारी सामाने ली, आ पाठ थी आपणो अभ्यासक्रम आगळ करवानो छे। आगळना तासनी अंदर गया तासनी अंदर आपणे जे प्रकरण शीखा एमां देशभक्ति, राष्ट्रप्रेम, जे लक्ष्मीबाई अने एनी बे सहेलीओ एनुं अद्भुत जे योगदान छे, बलिदान छे, त्याग के समर्पणनी जे वात ए पाठनी अंदर आपणे शीखा, जेथी करीने केवा श्रेष्ठ गुण देशभक्ति के राष्ट्रप्रेम विशेना आपणे एमांथी शीखी शकीए। एनो मूल हेतु छे। एवा चरित्रो, एवा पात्रो आपणे घणुं बधुं एवा उम्दा अने श्रेष्ठ त्याग, समर्पण, बलिदान, देशभक्ति के राष्ट्रभक्ति प्रत्ये आपणे ए जागृत करे छे। हवे आजे આપણે એના પછીના પાઠને પાઠ નંબર 6 હિન્દીમાં તો 9મા ધોરણનો છઠ્ઠો પાઠ મેરી બીમારી શ્યામાને લી, એની અંદર હરિવંશરાય બચ્ચનના લેખક છે કે જે હિન્દી સાહિત્યની અંદર એક સુપ્રસિદ્ધ કવિ તરીકે જાણીતા છે અને ઘણા બધા વિદ્વાનો સાહિત્યકારોએ એવું કીધેલું છે કે માત્ર એક જ એની कविता, एक रचना, एक कृति, एनु नाम है मधुशाला। आ एक कृति जो कदाच लखी होय एने तो घणा बधा कार्यों, घणा बधा लेख, घणा बधा एक साहित्य सर्जन ना पुस्तकों लखेला छे हरिवंशराय बच्चन, पण कदाच जो एक ज लख्युं होत मधुशाला तो पण हिंदी साहित्यनी अंदर अमरत्व पामी, एटलुं श्रेष्ठ उच्च कक्षानुं एनुं साहित्य आ काव्यनी अंदर एने मूकेलुं छे। कोई कवि सम्मेलन होय, काव्यनी गोष्ठी होय, गजलकारो ए पोतानी गजलो रजू करता होय, आजे पण एटला समय पछी पण लेखकनी आ कृति आजे पण अविरतपणे लोककंठे गवाती रहेली छे, एटली लोकप्रिय पेला पण हती अने आजे पण छे। जोईए हवे आपणे ए पाठना लेखक जे छे हरिवंशराय बच्चन एना टूंका परिचयनी अंदर जन्म सन 1907 ईस्वी सन, निधन सन 2003 ईस्वी सन। हिंदी साहित्य में हरिवंशराय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादी वादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी। आगे कीधुं आ लेखक नी एकमात्र कृति जो मधुशाला लखी हो तो पण ए अमर थई जा, छतां एनी विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। એટલે ઘણું બધું પુષ્કળ विपुल मात्रा में साहित्य का सर्जन, साहित्य का सर्जन, घणी बधी साहित्यिक कृतिओ एने हिंदी साहित्य ने अंदर आपेली छे। ए साहित्य ने अंदर घणा बधा विभागोनी अंदर एने कार्य पण करेलुं छे। एमां अलाहाबाद विश्वविद्यालयना अंग्रेजीना प्राध्यापक तरीके पण एने काम करेलुं छे અને એના પછી દિલ્હી અંદર સરકારી સેવા અને આકાશવાણીની અંદર પણ કામ કરેલું છે। इलाहाबाद विश्वविद्यालय એટલે કે યુનિવર્સિટી, વિશ્વવિદ્યાલય જેને આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ યુનિવર્સિટીની અંદર એને अंग्रेजीना प्राध्यापक तरीके सेवाओं आपेली है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय के प्राध्यापक, अंग्रेजी विषय के प्राध्यापक
प्राध्यापक के रूप में उन्होंने सेवाएं दी। तत्पश्चात એટલે કે એના પછી દિલ્હીની અંદર રહી અને સેવાઓ આપેલી છે। એની અંદર સરકારી સેવા, આકાશવાણી और दो एक अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी। એટલે આકાશવાણી ઉપરથી જે કાર્યક્રમ પ્રસારિત થતા હોય, અત્યારે આપણી પાસે ટેકનોલોજી છે, ટીવી છે, દૂરદર્શન છે કે જે સાંભળવાનું અને જોવાનું, દ્રશ્ય પણ સંભળાય અને અવાજ પણ, દ્રશ્ય પણ આપણે જોઈ શકીએ અને અવાજ પણ સાંભળી શકીએ। પણ એ સમયે માત્ર રેડિયો જેવી આકાશવાણીની આપણી પાસે સુવિધાઓ હતી, એટલે રેડિયોનું જે પ્રસારણ થાય એ આકાશવાણી તરીકે ઓળખાતું। આકાશવાણીથી એ રેડિયોની અંદર બધા જ કાર્યક્રમો પ્રસારિત થતા। એટલે દિલ્હીની અંદર રહી અને એ આકાશવાણીની અંદર પણ લેખકે કાર્ય કરેલું છે, એની અંદર પણ એને સેવાઓ આપેલી છે। सरकारी विभागों के अंदर पण इन्हें सेवाओं आपेली से। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलन, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। एक श्रेष्ठ कृति, श्रेष्ठ की रचना एमा इन्हें मधुशाला कृति को अधिक शोहरत मिली, એટલે કે ખ્યાતિ मिली, बहुत વધારે એની શોહરત એટલે ખ્યાતિ, એની નામના આખે આખા આપણા દેશની અંદર આ કાવ્ય ફેલાઈ ચૂક્યું છે। अधिक ખ્યાતિ, આમાં શબ્દ શોહરત એવો લખેલો છે। મિલી એટલે આ એક જ રચનાથી હિન્દી સાહિત્ય જગતમાં એ ખ્યાતનામ નામ એનું ઊંચું આવ્યું। हरिवंशराय बच्चनનું આ એક કાવ્ય લખવા બદલ એનું ઘણું બધું ઊંચું સ્થાન એ પ્રાપ્ત થયું। संख्या में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पेटस नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर आपने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सूर्य कलेंडर पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए। घना बधा एवॉर्ड ने मळेला छे। केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी એટલે વિદેશની યુનિવર્સિટી, એ યુનિવર્સિટીની અંદર એને જ્હોન પીટર્સ નામના જે મહાન સાહિત્યકાર થઈ ગયા એના વાङ्મય ઉપર, એના સાહિત્ય ઉપર હરિવંશરાય બચ્ચન ઘણું બધું સાહિત્યનું સર્જન કરેલું છે। પીએચડી સુધી એને એ વિષય ઉપર, એના વાङ्મય ઉપર, એના સાહિત્ય ઉપર જ્હોન પીટર્સ નામના વ્યક્તિ છે તેના સાહિત્ય પર એને ઘણું બધું સંશોધન કરેલું છે અને એના વિશે ઘણું બધું એને હિન્દી સાહિત્યમાં પણ લખેલું છે। એના શ્રેષ્ઠ સાહિત્ય બદલ લેખકના એટલે કે હરિવંશરાય એટલું બધું સર્જન કર્યું એ બધી જ કૃતિઓ ઘણી બધી શ્રેષ્ઠ, સારામાં સારી એવી કૃતિઓ એને રચના કરી અને એના બદલામાં એને ઘણા બધા એવોર્ડ, મેડલ, પુરસ્કાર પણ આપવામાં આવ્યા। પુરસ્કારથી એનું સન્માન કરવામાં આવ્યું। સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કાર, સોવિયત લેન્ડ પુરસ્કાર અને પદ્મ વિભૂષણ, આ ત્રણ પુરસ્કારથી જે આપણા લેખક છે હરિવંશરાય બચ્ચન એને પુરસ્કૃત કરવામાં આવ્યો। तीर पर कैसे रूप में आज लहरों का निमंत्रण और इस पार प्रिय तुम हो मधुरे उस पार न जाने क्या। आईने काव्य पंक्तिओ आवेली के पहला पण એટલી બધી પ્રિય હતી, લોકોના કંઠે ગવાતી। આજે પણ આ બધી જે પંક્તિઓ છે કાવ્યની એ આજે પણ લોકોના કંઠે ગવાઈ રહી છે। એટલી બધી શ્રેષ્ઠ એની કાવ્યની રચનાઓ છે। मधुशाला, निशानीमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलनयामिनी, आ बधा एना श्रेष्ठ साहित्य सर्जनना पुस्तकों छे। एमां एना साहित्य सर्जननी अंदर साहित्यिक कृतियां, एनी साहित्यिक कृतियां એટલે કે એની રચના, સાહિત્યિક રચનાએ, સાહિત્યિક રચના रचनाएं एने घणी बधी उच्च कक्षानी साहित्य रचनाओं लखेली छे। एनी अंदर मधुशाला इन एक एना सिवाय पण घणुं बधुं साहित्य एने आपेलुं छे। साहित्यना हिंदी साहित्यमां
સાહિત્યિક કૃતિ એમાં સૌપ્રથમ એની જે શ્રેષ્ઠ રચના છે હર હંમેશા માટે એનું એ નામ હોય છે કયું તો કે મધુશાલા એના સિવાય પણ વિપુલ માત્રામાં એટલે કે પુષ્કળ પ્રમાણની અંદર એની બીજી ઘણી બધી રચનાઓ ઘણી બધી કૃતિઓ પણ લખેલી છે નિશાની મંત્રણ સપ્તરંગીની આ બધાના સાહિત્ય સર્જનો છે નિશાની મંત્રણ સપ્તરંગીની એના પછીનું જે પુસ્તક છે એ સપ્તરંગીની આ બધા એના પુસ્તકો છે અને એ પણ એટલા જ ખ્યાતનામ અને ખૂબ પ્રચલિત બની ચૂક્યા છે मिलन यामिनी आकुलंकार और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या बोलूं क्या याद करूं नीड का निर्माण के बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा के लिए आत्मकथा अंश है जो क्या बोलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उनकी एक खुद की न होकर बच्चन जी की थी जो सेवा करते करते ले ली गई। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की प्रतिभक्ति कर्तव्यपरायणता और निष्ठा का प्रतीक है। હવે આ પાઠ આપણો જે છે એ લેખક એટલે કે હરિવંશરાય બચ્ચને એની એક आत्मकथा लखेली है એટલે આપણો જે આ પાઠ છે એનો પ્રકાર છે આત્મકથા का अंश आत्मकथा का अंश बच्चन जी પોતાની આત્મકથા લખેલી છે અને એ આત્મકથાનું આખું પુસ્તક પોતાના જીવન વિશે લખેલી કથા એટલે આત્મકથા લેખકે પોતાના વિશે પોતાનું પુસ્તક લખ્યું પોતાના વિશે એના જીવનની આખી ઘટમાળા એ પુસ્તકની અંદર એને વર્ણન કરેલી છે। દાખલા તરીકે ગાંધીજીએ પોતાના જીવન વિશે કંઈ લખ્યું તો એને ગાંધીજીની આત્મકથા એવી જ રીતે હરિવંશરાય બચ્ચને પોતાના જીવનની તમામ બાબતો ઘટના પ્રસંગ એના જીવન વિશેનું વર્ણન ક્યાં શું કરવું ક્યાં ન કરવું કેવી રીતે એ જીવન જીવવું એ આખું પુસ્તક લખ્યું પોતાના જીવન વિશે પોતે લખેલું પુસ્તક એને શું કહેવાય આત્મકથા। ये आत्मकथा लेखके लखेली है। હવે એ પુસ્તકનું નામ છે क्या भूलूं क्या याद करूं। ये आत्मकथा જે લખી છે લેખકે એનું નામ શું છે क्या भूलूं क्या याद करूं क्या याद करूं આ એના પુસ્તકનું નામ છે અને એ પુસ્તક કયું છે તો કે એની આત્મકથા છે લેખકની आत्मकथा અને એ આત્મકથા છે क्या भूलूं क्या याद करूं એમાંથી આપણો આ પાઠ લેવામાં આવ્યો છે। मेरी बीमारी श्यामा ने ली આ પાઠ કયા પુસ્તકમાંથી જો પ્રશ્ન પૂછાય તો આપણે યાદ રાખવાનું મૂળનો આત્મકથાનું જે પુસ્તક છે એની કૃતિ છે એની રચના છે એનું નામ શું છે क्या भूलूं क्या याद करूं એમાંથી આપણો આ એક પાઠ મેરી બીમારી શ્યામા ને લી એ પાઠ લેવામાં આવેલો છે અને એની અંદર પોતાના જીવનના કેટલાક પ્રસંગો કેટલીક બાબતો કેટલાક ઘટનાઓ એમાં એને નિરૂપણ કરેલું છે। જોઈએ પ્રસ્તુત આત્મકથાંશ में આત્મકથાનો એક અંશ એને શું કહેવાય આત્મકથાંશ આત્મકથા का अंश कथांश એટલે કે આત્મકથાનો અંશ એ क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथाનો એક હિસ્સો અંશ એટલે કે હિસ્સો એક ભાગ એ આપણો પાઠ એની અંદર પ્રસ્તુત आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारण सभर निरूपण मिलता है तो दूसरी ओर कवि को भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इन सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए।
कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। હવે આ પાઠની અંદર મૂળ બે વાત લેખકે આપણને સમજાવી છે એ મૂળ વાત આપણા સુધીને પહોંચાડી છે। વાત એને પોતાની કરી છે, પોતાના જીવનની કરી છે। એક તો પહેલી વાત એ બાબત કે લેખકના પત્નીનું નામ શ્યામા છે, એટલે શ્યામા છે એના વિશે એને આ પાઠની અંદર ઘણું બધું નિરૂપણ કરેલું છે, લખેલું છે। એટલે એની પોતાના પત્ની એટલે કે શ્યામા की बीमारी, श्यामा कौन से तो के लेखकना पत्नीનું નામ શ્યામા છે। श्यामा की बीमारी का वर्णन, बीमारी का वर्णन। હવે હકીકતે તો એ છે કે બીમાર તો લેખક છે। આખા પાઠની અંદર એને નિર્દેશ કર્યો છે। लेखक એટલા ભયંકર બીમારીની અંદર સપડાઈ જાય, એટલી બધી એને બીમારી વધી જાય છે કે એને ડોક્ટર પણ સલાહ આપે છે કે અમુક એક દવા, અમુક એક આરામ, અમુક એક નિયમનું જો તમે પાલન કરશો તો જ આ બીમારીમાંથી તમે મુક્ત થઈ શકશો। એ બીમારી કોની છે? લેખકની ખુદની છે। એને બીમારીમાંથી મુક્ત કરવા માટે, એને તંદુરસ્ત કરવા માટે, એને સાજા કરવા માટે એના પત્ની એટલે કે શ્યામા એટલી બધી એની કાળજી રાખે છે, એટલા બધા ઓતપ્રોત થઈ જાય છે કે ખુદ પોતાની તંદુરસ્તીની પણ એ કાળજી રાખતા નથી। એટલી કાળજી એના પતિને એટલે કે લેખકની કાળજી રાખવા માટે સમય આપે છે। એના કારણે ખુદ શ્યામા એટલે કે લેખકના પત્નીએ બીમાર પડી જાય છે। એટલા માટે મેરી બીમારી શ્યામાને લી, બીમાર તો લેખક પડી જાય છે, ભયંકર બીમારીમાં સપડાઈ ગયા લેખક એટલે એ બીમારીમાંથી સાજા કરવા માટે એના પત્ની શ્યામા એટલા પ્રયત્નો કરે છે કે ખુદની પણ કાળજી એને રહેતી નથી, ખુદનું તંદુરસ્તીનું ધ્યાન એને રહેતું નથી। એનું માત્ર એક જ ધ્યેય, એક જ મકસદ એના પતિ છે એ સાજા થઈ જવા જોઈએ। એટલી હદ સુધી કે નિરંતર એના પતિને એટલે કે લેખકને સાજા કરવા માટે ઓતપ્રોત થઈ જાય છે। અને ઘટના બાળકો એવી બને છે કે લેખકને કંઈ સાજા કરી જ દે છે, દવા આપીને, સારવાર કરીને, દવાખાને લઈ જઈને તેની તમામ પ્રકારની સેવા શુશ્રૂષા કરીને, ચિકિત્સા કરીને, ઇલાજ કરીને એને સાજા કરી દે છે, પણ ખુદ એના પત્ની એટલે કે ખુદ શ્યામા એ બીમાર પડી જાય છે। આ વાત આ પાઠની અંદર મુખ્ય સ્વરૂપે એને નિરૂપણ કરે છે। એમાંથી આપણને એ શીખવાનું છે બાળકો કે આ એક પારિવારિક ભાવના છે। આમાં એ પતિ પત્નીની વાત કરી, માતા પિતા, ભાઈ બહેન, કાકા કુટુંબ, જે આપણો પરિવાર છે એના પ્રત્યે આપણી નિષ્ઠા, આપણી જે ફરજ છે, આપણું કર્તવ્ય છે એ શું હોય છે એ વાત એને સમજાવી છે કે આપણા પરિવારમાં જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ બીમાર પડે અથવા તો એવી કોઈ પણ ઘટના સર્જાય ત્યારે આપણી ભૂમિકા શું હોવી જોઈએ। એટલે મૂળ મુદ્દો કયો છે તો કે એની અંદર પારિવારિક ભાવના છુપાયેલી છે। પારિવારિક ભાવના, દરેક પરિવારના સભ્યોએ આ કાળજી પરસ્પર રીતે રાખવી જોઈએ। એના પરિવારના સભ્યોની અંદર પરસ્પર આ કાળજી દરેકે રાખવી જોઈએ, જેથી કરીને પરિવારની અંદર એ જ્યારે જ્યારે આવી કોઈ બીમારી આવે અથવા તો દુઃખ આવે, કોઈ સંકટ આવે, આપત્તિ આવે તો એમાંથી વ્યક્તિ બહાર આવી શકે। આ ફરજ કોની છે તો કે પરિવારના સભ્યોની છે। એટલે જ્યારે જ્યારે પરિવાર ઉપર આવી ઘટના આવે ત્યારે આપણે શું ભૂમિકા ભજવવી જોઈએ એ પણ આમાંથી આપણે શીખી શકીએ। એટલે એ પણ આપણે નિર્દેશ કરીએ છીએ લેખક કે ખરેખર પરિવારની અંદર આવી દરેક સભ્યો પ્રત્યે પરસ્પર લાગણી હોવી જોઈએ, ભાવના હોવી જોઈએ। એની અંદર જોઈએ એવું લખ્યું છે પાઠમાં પોતાના વિચારો આત્મકથાની અંદર રજૂ કર્યા છે। હરિવંશરાય બચ્ચને मैं अपनी बीमारी को दुलारने वाला मैंने कहा, सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः नहीं हुई था। लेखके પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા કે હું કોઈ બીમારીને દુલારવાળો કે પંપાળવાળો વ્યક્તિ નથી કે ભાઈ કોઈ બીમારી પડે એટલે આરામ કરવો, કામ બંધ કરી દેવું, સૂતું રહેવું અથવા તો નિરાશ થઈ જવું, હતાશ થઈ જવું, એવો વ્યક્તિ હું, મારા વિચારો એવા નથી।
કે બધો બીમાર પડે શું થશે, કેવી રીતે આઝાદ થવાનું અથવા કેવી રીતે એમાંથી બહાર આવશું, કઈ રીતે કામ કરી શકું, એવા વિચાર ધરાવતો વ્યક્તિ હું दुलार ने वालों में न था। दुलार એટલે પંપ આપે, સહેલા, બીમારીને પંપાળવા વાળો હું વ્યક્તિ નથી। પ્રાય બીમારી કે પ્રતિ મેં નિર્ભય था એવું લખ્યું, એટલે કે બીમારીથી હું ડરવા વાળો વ્યક્તિ પણ નથી કે બીમારી આવે એટલે હતાશ થઈ જાઉં, ડરી જાઉં, બીક લાગે એવો વ્યક્તિ પણ હું નથી। બીમારીથી હું ક્યારેય ડરતો નથી। પ્રાય નિર્ભય था, અભય, નિર્ભય એટલે ભય વગર, निर्भय, भय रहित, निर्भय मतलब के भय रहित, भय रहित, रहित એટલે વગર, ભય વગર, નિર્ભય, નિડર એટલે ડરતો નથી। બીમારીથી મને ડર ન લાગે। આપણે બીમાર પડીએ એટલે આપણે કેમ ડરી જાય, હવે હું થાય, હું બીમાર પડ્યો, હાલો થાય કે નહીં, જ્યારે થાય, કેવી રીતે મારો ઈલાજ કરશે, ઈલાજમાં શું શું કરવું પડશે, આવી બીક લાગે સામાન્ય રીતે। લેખકે પોતાના વિચારો સ્પષ્ટ કર્યા કે ભાઈ એના પ્રત્યે હું નિડર માણસ છું, નિર્ભય છું, એનો મને ભય લાગતો નથી, બીમારીથી હું डरवा वाला व्यक्ति नहीं। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध में हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। मैं इस तरह कुछ और आगे ले गया, अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब तक छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, शीतल, तो मैं खाट पर न लेता और भी अपने से काम लेता। એવું કીધું, પોતાના વિચારોને રજૂ કર્યા કે ભાઈ ગાંધીજીના જો આના પરથી એ પણ સાબિત થાય કે એ સમયની અંદર એ ગાંધીજીના પુસ્તકો પણ વાંચતા, ગાંધીજીના પુસ્તકો વાંચતા, એમાં ગાંધીજીએ એવું લખ્યું હતું, એના પુસ્તકો વાંચ્યા મને જાણવા મળ્યું કે ભાઈ ખરેખર બીમાર પડીએ ને એમાં આપણો દોષ હોય છે। આપણા ભગવાન ઈશ્વરે આપણને તંદુરસ્ત શરીર આપ્યું તો એ શરીરને સાચવવું અથવા તો એ શરીરને બીમાર ન પડવા દેવું એની કાળજી આપણે રાખવાની હોય છે। એટલે જો એની કાળજી આપણે ન રાખીએ, ખાવા પીવામાં, હવા ફરવામાં, રહેણી કહેણીમાં, દરેક બાબતે આપણે આપણા શરીરની આપણે કાળજી રાખવી જોઈએ। જો તે કાળજી ન રાખીએ એના કારણે પણ ઘણી વખત આપણે બીમાર પડીએ છીએ। આપણે આળસના કારણે આપણે આળસ કરી જાય, એના કારણે તો ખાવા પીવામાં ધ્યાન ન રાખીએ, ગમે ત્યાં જતા રહીએ, હરવા ફરવામાં ધ્યાન ન રાખીએ, તો એના કારણે પણ આપણે બીમાર પડી શકીએ છીએ। એટલે એના કારણે બીમાર પડીએ તો એના આપણાથી ખૂબ આપણે છે, આપણા શરીરને આપણે કાળજી નથી રાખતા તો એના તો આપણે એના કારણે આપણે બીમાર પડ્યા। લેખકે આગળ કીધું કે તો ગાંધીજી એવું કીધું કે તો એના અપરાધી આપણે છે, આપણા શરીરને બીમાર આપણે જ પાડ્યું હોય, આપણે કાળજી ન રાખીએ એના કારણે આપણે બીમાર પડ્યા તો એના અપરાધી આપણે જ થયા। તો લેખકે એમાં શબ્દ આગળ ઉમેર્યા કે ગાંધીજી એવું કીધું કે આપણા બીમારીના અપરાધી આપણે છે। તો લેખકને એવું કહ્યું છે કે વાત સાચી છે, પણ આગળ એવું ઉમેર્યું કે જો અપરાધી હોય તો એને દંડ દેવો જોઈએ। એ લેખકને પોતાના વિચારો જોયા, ગાંધીજીના વિચારો સાથે જોઈ ગયા કે ભાઈ કોઈ પણ પ્રકારનો અપરાધ તો કર્યો છે, ગુનો કર્યો, ગુનેગારને સજા થવી જોઈએ, અપરાધીને સજા થવી જોઈએ। એટલે જે વ્યક્તિ બીમાર પડે એ ખુદ વ્યક્તિ કાળજી નથી રાખતો એટલે એ બીમારીની સજા ખરેખર એ વ્યક્તિને કરવી જોઈએ। એટલે લેખકે પોતાના વિચારો એવા રજૂ કર્યા કે ભાઈ હું જ્યારે બીમાર પડું ત્યારે કામ બંધ નથી કરતો, મતલબ કે આરામ નથી કરતો। બીમાર પડું ત્યારે મારા શરીર પાસે વધારે કામ લેવું છું। જેમ માનો કે તાવ આવ્યો હોય તો તાવમાં જે આરામ ના સૂતા ન રહે, એ જે કામ કર્યું હોય એનાથી તાવ આવે ત્યારે વધારે કામ કરે। એટલે એ જો એટલા માટે લખ્યું છે કે મુझे भरे बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। बुखार की गर्मी और तेजी से मैं और जोश से पढ़ता, मजदूरी करके रोटी कमाने वालों की रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। વધારે જેટલામાં તાવ આવે ને કે વધારે જ્યારે બુખાર મતલબ તાવ, બુખાર રાત્રે દિવસ આગળ આવ્યો તો રાત્રે હું ટ્યુશન કરતા, બાળકોને શીખવતા, સ્કૂલે જતા, ટીચર હતા, શિક્ષક। એટલે એ બુખાર આવે ત્યારે પણ એ ટ્યુશનમાં રાત્રિના ટ્યુશન નહીં કરતા। એટલે જેમ તાવ વધારે આવે એમ એ વધારે ને વધારે કામ લેતા એના શરીર પાસેથી। એટલે બીજી એને સરસ મજાની વાત કરી કે ભાઈ ગરીબ માણસોને તો આરામ કરવાનો અધિકાર ક્યાં છે? ગરીબ માણસો આરામ કરે એનો કામ ધંધો વ્યવસાય બંધ થઈ જાય, એ વ્યવસાય કામ ધંધો બંધ થઈ જાય, આવક બંધ થાય તો કેવી રીતે પરિવારનો નિભાવ કરવો એ પણ પ્રશ્ન છે। એટલે આરામ કરી શકતા ગરીબ માણસો એ આરામ કેવી રીતે કરી શકે બીમારીના સમયે,
એ પણ એને દુઃખદ વિચારીને રજૂ કર્યું. તો આજનો ક્લાસ આપણે પૂર્ણ કરીએ. જે શાળાએ રેગ્યુલર આપણે આવીએ છીએ એ જ પ્રમાણે આપણો જે અભ્યાસક્રમ છે એ ચાલુ રહેશે. અધૂરો જે પાઠ છે આપણો એ આવતા ક્લાસની અંદર આપણે શીખશું. આજનો આ ક્લાસ આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ.